नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में भी जुमेरात को जबरदस्त बारिश, येलो अलर्ट जारी। MBBS बी कैटेगरी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जियो जारी। विशाखा स्टील प्लांट मुलाजिमीन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में जुमेरात को भी जबरदस्त बारिश हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी रानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। MBBS बी जुमरा लोकल रिजर्वेशन साधना समिति के तुलबा के वालिदैन ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। कोकापेट में वाक़ हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर उनकी शालपोशी की गई और कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जियो भी जारी कर दिया है। समिति के रियासती सदर दासरी रवि प्रसाद, चंद्रशेखर व दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ వైద్య విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాటలు వేసిన నాయకత్వం తెలంగాణ వైద్య విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాటలు వేసిన హరీష్ రావు నాయకత్వం ఉక్రెయిన్ పోకుండా తెలంగాణ చదివిస్తున్న మన డాక్టర్ హరీష్ రావు గారి నాయకత్వం ఉక్రెయిన్ పోకుండా అయిపోయింది తెలంగాణ వైద్య విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాటలు వేసిన హరీష్ రావు నాయకత్వం తెలంగాణ వైద్య విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాటలు వేసిన హరీష్ రావు నాయకత్వం ఉక్రెయిన్ పోకుండా తెలంగాణ చదివిస్తున్న మన డాక్టర్ హరీష్ రావు గారి నాయకత్వం। साबिक वजीर व रुकन असम्बली अनिल कुमार यादव ने ऐलान किया है कि नेल्लूर में दरियाए पेन्ना पर एक और ब्रिज तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेन्ना नदी पर 75 साल कबल ब्रिज तामीर किया गया था। उसके बाद किसी ने भी दूसरे ब्रिज की तामीर के बारे में नहीं सोचा। ट्रैफिक के बहाव को देखते हुए एक और ब्रिज की तामीर की इजाज़त ली गई है। इसके अलावा कुव्वूर से नेल्लूर तक 6 लाइन सड़क की तामीर का भी जल्द ही संग बुनियाद रखा जा रहा है। వచ్చే నెలన వెంకటేశ్వరం దగ్గర ఇంకో పెన్నా బ్రిడ్జ్ 70 సంవత్సరాలైంది ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టి, అదే బ్రిడ్జ్ మీద పోతా ఉన్నాం, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాం, అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం, కానీ ఇంకో బ్రిడ్జ్ తీసుకురావాలని నాకు ఆలోచనే చేయలే ఎవడు। ఈరోజు ఇంకో పెన్నా బ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చినాను, అయిపోయింది టెండర్, ఇంకో 10 రోజులు భగవంతుడి దయ వల్ల అక్టోబర్ 10th ఎప్పుడో శంకుస్థాపన చేసుకుంటాం, అది కూడా 1.5 సంవత్సరం లోపల చేసుకుంటే ఇంకో కొత్త పెన్నా బ్రిడ్జ్ వస్తాయి। ఎందుకంటే నగరం విస్తరిస్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈరోజు మనకు ఒకటి బ్యారేజ్ అయిపోయింది, ఆ రోడ్డు కూడా చేసుకొని బ్యారేజ్ ఒక ఎంట్రన్స్, 2 బ్రిడ్జ్లు ఒక ఎంట్రన్స్, ఇది కాకుండా ఇనమడుగు నుంచి వచ్చే రోడ్డు కూడా దాదాపు 6 లైన్ 8 లైన్ చేస్తున్నాం। ప్రసన్న కోరిక మేరకు నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని పుష్ చేయడం జరిగింది, అది కూడా రేపు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి కూడా శాంక్షన్ అయిపోయింది, డిపిఆర్ రెడీ అవుతా ఉంది, అది కూడా వచ్చేస్తే
ఇనమడుగు నుంచి నేరుగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా తీసుకుంటే నీకు ఫ్రీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ కదా అంటున్నా. మీరేం చేశారని నేను అడుగుతున్నా. అయ్యా మీరు 5 సంవత్సరాల్లో ఏం పీకేరో చెప్తే. ఒక్క ఫ్లైఓవర్ తెచ్చారా? బ్యారేజ్ కంప్లీట్ చేశారా? అనిల్ అంటున్నారు కదా, ఊరికినే అనిల్ ఏం చేశాడు? గర్వంగా చెప్తున్నా, ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలిగింది అనిల్ ఒక్కడే. టౌన్లో గతంలో చిన్న వేసాం, వేసాం, ఉన్న రోడ్లు పగలగొట్టాం, మళ్ళీ ఆ హుటాహుటిన వేసాం. 2 నెలలకి బద్దలుగా రోడ్లు పగిలిపోయిన రోడ్లు మీరేసారబ్బా, నేను కాదు. కాబట్టి ఒక ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం తప్పకుండా. एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने पर साबिक वजीर व तेलुगु देशम जनरल सेक्रेटरी देविनेनी उमा महेश्वर राव ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतनी हुकूमतें इख्तिदार में आईं लेकिन किसी ने भी यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील नहीं किया। आज किस हक से यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत को चाहिए कि अपनी सोच तब्दील करे और एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का फैसला वापस ले लिया जाए। आदाब नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में भी जुमेरात को जबरदस्त बारिश, येलो अलर्ट जारी। MBBS बी कैटेगरी के तहफ्फुजात के वीडियो जारी। विशाखा स्टील प्लांट मुलाजिमीन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म। और अब खबरों की शहर हैदराबाद में जुमेरात को भी जबरदस्त बारिश हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशकशी की गई है। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हरीश राव। MBBS बी जुमरा लोकल रिजर्वेशन साधना समिति के तुलबा के वालिदैन ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया। कोका में वाक़े हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर उनकी शालपोशी की गई और कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया है। समिति के रियासती सदर दासरी रवि प्रसाद, चंद्रशेखर व दीगर मौजूद थे। MLA साबिक वजीर व रुकन असम्बली अनिल कुमार यादव ने ऐलान किया है कि नेल्लूर में दरियाए पेन्ना पर एक और ब्रिज तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेन्ना नदी पर 75 साल कबल ब्रिज तामीर किया गया था। उसके बाद किसी ने भी दूसरे ब्रिज की तामीर के बारे में नहीं सोचा। ट्रैफिक के बहाव को देखते हुए एक और ब्रिज की तामीर की इजाजत ली गई है। इसके अलावा कुव्वूर से नेल्लूर तक 6 लाइन सड़क की तामीर का भी जल्दी संग बुनियाद रखा जा रहा है। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने पर साबिक वजीर व तेलुगु देशम जनरल सेक्रेटरी देविनेनी उमा महेश्वर राव ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतनी हुकूमतें इख्तिदार में आईं लेकिन किसी ने भी यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील नहीं किया। आज किस हक से यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत को चाहिए कि अपनी सोच तब्दील करे और एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का फैसला वापस ले लिया जाए। स्टील प्लांट। विशाखा स्टील प्लांट के मुलाजिमीन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। CISF कांस्टेबल पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने कुमार नामी मुलाजिम पर हमला किया। कुमार को जख्मी हालत में साथी मुलाजिमीन ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। CISF कांस्टेबल की बर्बरियत के खिलाफ मुलाजिमीन ने हड़ताल की और धरना मुनज़्ज़म किया। धरने में शिद्दत पैदा हुए देखकर CISF के अहलकार वसी तादाद में वहाँ पहुँच गए। इस मौके पर उन मुलाजिमीन ने इंतबाह किया कि उन्हें इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। विशाखापट्टनम में फास्टर्स के इजलास का इनेकाद अमल में आया। उस इजलास में ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेजुएट MLC YCP उम्मीदवार सीतारामा राजू को आइंदा इंतखाबात में हिमायत देने का वादा किया गया। 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। विशाखा स्टील प्लांट के मुलाजिमीन की जानिब से उर्दू खबरनामा गया। यहीं पर CISF कांस्टेबल पर इल्जाम दिया गया है कि उन्होंने कुमार नामी मुलाजिम पर हमला किया।
कुमार को जख्मी हालत में साथी मुलाजिमीन ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। CISF कांस्टेबल की बर्बरियत के खिलाफ मुलाजिमीन ने हड़ताल की है और धरना मुनज़्ज़म किया। धरने में शिद्दत पैदा हुए देखकर CISF के अहलकार वसी तादाद में वहां पहुंच गए। इस मौके पर उन मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया कि उन्हें इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। विशाखापट्टनम में फास्टर्स के इजलास का इनेकाद अमल में आया। उस इजलास में ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेजुएट MLC YCP उम्मीदवार सीतारामा राजू को आइंदा इंतखाबात में हिमायत देने का वादा किया गया। అభ్యర్థిగా నామినేట్ చేయబడిన సుధాకర్ గారికి న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని పాటించే కుటుంబం అని నేను చెప్పగలను. పరాలు ఇచ్చి వారి దగ్గర మేమే చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈరోజు రాలేకపోయిన వారికి కొంతమంది తీసుకోలేదు. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాలని వారిని ఆ మాటలు పిలుస్తున్నారు. దేవుడి మాటలు ప్రియులు విశ్వబాబు చెప్పినట్లుగా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా క్రైస్తవులు వాడుకోవడం తప్ప వాళ్ళకి సహాయం చేసే ప్రభుత్వం ఏది కనబడలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని కులాలను కలుపుతారు, పక్షపాతం రాకుండా సహాయం చేసే సీఎం ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మనందరం అలాగే పదవులు రాబోయే ప్రభు పేరిట ఎమ్మెల్సీగా కాబోతున్నటువంటి సీతారామరాజు గారు ఫాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు మన అందరి తరపున. మీరు అందరి చేతులు సేవకులు వేదిక మీద ఉన్నవారు కూడా ఆయన వైపు చేతులు చాపండి. మరి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావాలని మన అందరం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థన ప్రోగ్రామ్ అట్లా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఇదే లాస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండి. దయచేసి ఇంకెవరు రావద్దు ఇలాగా. రానిమ్మని మేమందరూ ఏకీభిస్తూ బ్రతిమలాడుతున్నాం. మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నీ యందు విశ్వసించిన వారై నీ మీద నమ్మికతో తాను చేస్తున్న సమస్త కార్యాలు నేటి వరకు ఆయన తోడున్నారు. అలాగే ఈ ఆలోచన కూడా నువ్వు సఫలపరచబోతున్నావు నమ్ముతున్నావు.
ఒక మాట నేను చెప్పాలా, జాగ్రత్త వినండి. మెన్ మే కమ్, మెన్ మే గో, బట్ ద యూనిటీ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ విల్ స్టాండ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఫర్ ఎవర్. సో వారికి చేదుడుగా ఉండటానికి, అలాగే ప్రభువా వారు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క సంగతులు మాకు మీ పక్షాన నెరవేర్చవదించండి. అలాగే చాలామంది పాస్టర్స్, బిషప్స్ అందరూ కూడా వచ్చారు. వారందరి మీద ప్రభువా నీ కృప కుమరించమని ఈ చిన్ని ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకొని గొప్ప విజయాన్ని దైవ సుధాకర్ గారికి మీరు అనుగ్రహించి మీరే మహిమ ఘనత పొందమని యేసయ్య పుణ్యనామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క 3 జిల్లాలకు సంబంధించిన ప్రముఖమైన మత పెద్దలు, క్రైస్తవ మత పెద్దలు, సేక్రెడ్ బిషప్లు, పాస్టర్లు, వివిధ చర్చిల యాజమాన్యం వారు, మా జాన్ వెస్లీ గారి ఆధ్వర్యంలో, స్టీఫెన్ గారి సారథ్యంలో ఇక్కడ సమావేశం అయితే ఆ సమావేశంలో నేను నా పార్టీకి నాకు మద్దతు తెలపాలని కోరడం నిమిత్తం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకుని వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనలు విని నేను కూడా ఎంతో నేర్చుకున్నాను. సో వారికి కూడా నేను విన్నవించా, నా పార్టీకి నాకు మద్దతు ఇవ్వాలని. ఆ మద్దతు ద్వారా ఇందాక జాన్ వెస్లీ గారు చెప్పారు, 3 రాజధానులకి ఒక మ్యాండేట్గా వెళ్ళాలని. ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి ప్రాంతం డెవలప్ అవ్వాలి, ఏదో ఒక చోట డెవలప్ అవ్వకూడదు. రాజధాని అంటే ఏ ఒక్క ప్లేస్కో పరిమితం కాకూడదని హైదరాబాద్ గతంలో మనకి చేదు అనుభవం జరిగింది. అలాంటి అనుభవాలు మరిన్ని జరగకుండా ఉండడానికి నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ బిల్డప్ అయి ఉన్న చోట కొద్దిగా చేస్తే అది ఇంత వేగంగా పరిగెడుతుంది. ఇప్పుడు ఏమీ చోట శూన్యం దగ్గర ఎంత ఎక్కువ చేసినా చాలా వ్యయ ప్రయాసాలు అవుతాయి. సో దాని నిమిత్తం కూడా ఇది ఒక మ్యాండేట్గా పరిగణించి మీ యొక్క ఈ మత పెద్దలందరినీ మేము విన్నవించుకోవడం జరిగింది. మీ యొక్క సపోర్టు, మద్దతు కావాలంటే వారు చక్కగా సవినయంగా మా యొక్క విన్నపాన్ని విని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఎలవెల్ల ఈ ఎలక్షన్ అయ్యేదాకా మాకు సహకరిస్తారని ముక్తకంఠంతో చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ అందరికీ, మత పెద్దలకి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. మీడియా మిత్రులకి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థి శ్రీ సీతంరాజు సుధాకర్ గారిని బలపరచాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖరారు చేసిన సీతంరాజు సుధాకర్ గారు ఘన విజయం సాధించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ విశాఖపట్నం పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ తరపున విశాఖపట్నంలో ఉన్న అన్ని సంఘ కాపరులు, అదేవిధంగా మత పెద్దలు, క్రైస్తవ నాయకులు అందరం కలిసి ఈరోజు ఈ యొక్క సభను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సభలో క్రైస్తవ నాయకులు, పెద్దలు, సంఘ కాపరులు అందరూ కూడా సీతంరాజు సుధాకర్ గారికి ఘనంగా బలాన్ని చేకూర్చడం జరిగింది. క్రైస్తవుల పట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధితో ఏవైతే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా క్రైస్తవులు కృతజ్ఞతతో గుర్తుంచుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఆ రోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఆయన పాస్టర్స్ అందరికి కూడా 5,000 రూపాయల గౌరవ వేతనాన్ని ఇస్తానని చెప్పి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అమలు చేసి ఎవరైతే నిరుపేద పాస్టర్స్ ఉన్నారో వారందరినీ ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా క్రైస్తవులందరూ తమ జీవితాల్లో ఒకసారైనా హోలీ ల్యాండ్ టూర్కి వెళ్ళాలని అనుకుంటారు. ఆ టూర్కి కావాల్సిన నిధులను కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విడుదల చేయడం జరిగింది. ఇక ప్రతి జిల్లాలో కూడా బరియల్ గ్రౌండ్ సమస్య ఉంది. ఆ సమస్యను తీర్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ అంజద్ బాషా గారితో సమీక్ష నిర్వహించి ఆ సమీక్షలో కూడా ఈ యొక్క బరియల్ గ్రౌండ్ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా నవరత్నాల రూపంలో క్రైస్తవులందరూ ఇప్పటికే రామారమి 400 కోట్ల రూపాయల చిలుకు లబ్ధిని పొందడం జరిగింది. 1,60,000 చిలుకు క్రైస్తవులు ఈ లబ్ధిదారులుగా ఆ నవరత్నాల్లో మనందరం చూస్తున్నాం. వీటన్నిటినీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే క్రైస్తవులకి అందించడం జరిగింది. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని రేపు రాబోయే రోజుల్లో మనం
మరలా గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు సార్వత్రిక ఎలక్షన్స్కు ముందు వచ్చే ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో సీతంరాజు సుధాకర్ గారిని మేము ఘనంగా గెలిపించాలని చెప్పి క్రైస్తవులందరి తరఫున ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయాన్ని మేము భవిష్యత్తులో ఎలక్షన్స్ అయ్యే వరకు కూడా ముందుండి నడిపిస్తామని చెప్పి గెలిపిస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में भी जुमेरात को जबरदस्त बारिश, येलो अलर्ट जारी। MBBS बी कैटेगरी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जियो जारी। विशाखा स्टील प्लांट मुलाजिमीन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।